महाराज ने रड़ता जो रामना कमल नेत्र भराया। आ शू छे मारा पिताजी ने शू थयुं? एक तो राम नो स्वभाव अति कोमल, कारुणिक बिनु कारण भरी, जानत जन की पीर। कारुणिक बिनु कारण हरि, जानत जन की पीर। तुलसी विनय पत्रिका में कहते हैं राम कारुणिक अति कोमल। पहली बार दुख जोયું છે અને એ પિતાના શોધો તો હરિ નામ રામ તે નહીં રાખ્યો રઘુબીર। ગોસ્વામી કહે એવો કોણ છે આ દુનિયામાં કે એણે રામનું નામ લીધું હોય અને રામે એનો હાથ ન પકડ્યો હોય? कौन है? एक दृष्टांत दो। कारण कारुणिक बिनु कारण हरि, जानत जन की पीर। कारुणिक बिनु कारण પિતાની વેદના જોઈ છે, આંખમાં આંસુ આવી ગયા। અને જગતમાં ઘણા પાત્રો એવા હોય જેને ક્યારેય દુઃખ જોયું ન હોય। કંઈક સુખિયા એવા હશે જન્મીને કદી રોયા નથી, અને કંઈક દુખિયા એવા હશે જેણે સપને સુખ જોયા નથી। आज पहली बार दुख जोયું, पिताने प्रणाम કર્યા। पिताजी શું છે? રામજી એમ પૂછ્યું મારી કોઈ ભૂલ થઈ ગઈ પિતાજી? મારાથી વચન ન પડાયું હોય, રઘુકુળની મર્યાદા તૂટી ગઈ હોય, એવું કંઈ થયું? શું થયું પિતાજી? રામને જોતા જ રામનો હાથ પકડી महाराज ખૂબ રડી પડ્યા। दशरथ નું રુદન જોઈ સુમંત રડી પડ્યા। આજે શું થયું? महाराज मत रोइए। क्या? रामजी ना नेत्र में आंसू छे, पिता નું દુઃખ છે। સુમંત કઈ જાણતા નથી। માની પાસે જઈ કઈ માને પૂછ્યું માं बताओ મારા પિતાને શું થયું? કઈ બધી વાત કરી બેટા। तारा पिता ने तारा ऊपर अतिशय प्रेम से प्रेम छोड़ी सकता અને આ પ્રેમ દુઃખનું કારણ બને। मतलब तारा पिताए મને બે વચન માંગવાનું કહ્યું, મેં બે વચન માંગ્યા। શું માંગ્યું? સુમંત સાંભળે છે। દશરથ મૂર્છિત। मैं પહેલું વરદાન ये માંગ્યું બેટા કે ગાદી તને ન મળે, ભરતને મળે। ભરતનું શાસન સચમાં। હા બેટા। रामजी नाचवा लग्या छे। माना पग पकड़ी लीधा। धन्य मां, पुत्रनु कल्याण मां वगर बीजू कोण करे? धन्य मां, धन्य। मारा अंतरनी इच्छा तो पूरी करी। हूँ इच्छतो हतो मारो अनुज, मारो भरत अयोध्यानो मालिक। मारी इच्छा हती अमारी मांडवी अयोध्यानो पाक महिषी बने। धन्य मां, सच। बीजू वरदान बेटा मैं ये मांग्યું છે। तपस्वी नो वेश लई उदासीन बनी અને તારે 14 વર્ષ વનમાં જવું। પ્રભુના ચહેરા ઉપર પ્રસન્નતા વ્યાપી ગઈ છે। બસ આટલી નાની એવી બાબતમાં આટલું મોટું દુઃખ? ભરત ગાદી ઉપર બેસેલું વનમાં જાઉં, બસ આટલી નાની એવી વાત, એમાં આટલી મોટી મુશ્કેલ? તમે મને પહેલા કેમ ન કહ્યું માં? હું હમણાં ક્યારનો નીકળી ગયો। પણ આ તો બહુ સામાન્ય વાતને એકદમ હળવી કરી નાખી। સુન માં, આટલી જ વાત હોય જો હું વન ન જાઉં તો સાંભળી લે, મારા માટે કેટલી મોટી વાત કરી।
सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन अनुरागी। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पीतु मातु बचन। आज पहली बार भगवान राम कई कई माने जननी कहे छे, साहित्य दोष छे। कोई पण व्यक्ति ने आपणे मां कही सकीए, बाकी जनेता तो अपनी प्रसूताने ज कहेवाय, जेना पेट थी आपणे जन्म्या हो। रामजी कौशल्या ने जननी कही शके, कैकेयी ने नहीं, एटले शुरुआत में कैकेयी ने एमणे माता ज कह्या छे। मोही कहूं मात तात दुखकार, पण ज्यां वनवासनी वात सांभळी एटले कह्युं हे जननी। आ प्रसंगमां 3 વાર राम कैकेयी ने जननी कहे। ए अर्थमां के मां रघुवंशना रामनो जन्म कौशल्याए कर्यो, पण आज वनवास आपीने राम राज्यना रामनो जन्म ते कर्यो। मां तू मने वनवास न आपते ना तो आ भारत ने आ विश्व ने कदी राम राज्यनो राम न मळे। तो राम राज्यना रामनी प्रसूता छे। मां ए दीकरो भाग्यशाળી छे जे माता पिताना वचन ने पाळे छे। तनय मातु दुर्लभ जननी सकल संतोष आपे, माता पिता ने पूर्ण आनंद आपे एवो दीकरो तो जगत में दुर्लभ गणाय छे। ते तो मारा माटे केटलो कल्याणनो मार्ग। तू मने वनमा मोकलीश तो मने केटलो फायदो सांभळवा। भगवान फायदा गणावे। बरस 4-10 बिपिन बसी, मुनि व्रत बेश आहार। हूँ वनमा जईश तो केटलो, मुनि जन मिलन विशेष बन, सब ही भांति हित मोर। मुनियोनी मुलाकात थशे, संतनो संग थशे, वनमा साधना करी सकीश, दरेक रीते मारू कल्याण थशे। अने एना करता मोटो फायदो, तेही मां पीतु आयस बहुरी। मैं मारा पितानी आज्ञा पाळी गणाशे, અને માં એના કરતા આનંદની વાત જેમાં મારી જનની સંમત છે। હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું। અને એ બધાને ઓળંગી જાય એવો ફાયદો જ્યારે રામે છેલ્લો ફાયદો બતાવ્યો વનમાં જવાનો, ત્યારે પ્રભુની આંખમાંથી પ્રેમના પાણી ઢોળાયા છે। ભગવાને એમ કહ્યું, માં મોટામાં મોટો ફાયદો તો એ છે શું? राजू भरत प्राण प्रिय पावैया, भरत प्राण प्रिय पावैया।
અમારો ભરત અયોધ્યાનો માલિક બનશે. મને તો એમ લાગે છે માં, મારા ભાગ્યનો ઉદય થયો. વચન આપું છું માં, તારી મમતાના સોગંદ ખાઈને કહું છું. શું આટલા બધા ફાયદા હોય ને જો હું વનમાં ન જાઉં તો મને એક નંબરનો મૂઢ ગણજો. જો ન જાઉં ऐसे ही काजा, जो न जाऊं ऐसे काजा, प्रथम गनीय मोगी मूढ़ समाजा, 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 जो न जाऊं बन ऐसे વન ન જાઉં તો મને મૂઢ ગણજે. માં તે તો મારા કલ્યાણની વાત કરી, પણ એક વસ્તુ નથી સમજાતી માં કે આટલી નાની બાબતમાં આટલું મોટું દુઃખ. વાતને હળવી કરી નાખી. દુઃખ આવશે એ ભોગવવું પડશે જ. આપણો પડછાયો આપણી પાછળ જ ચાલે, બીજાની પાછળ નહીં ચાલે. આપણે ગમે તેટલા પદવીધારી હોઈએ, પ્રતિષ્ઠાવાળા હોઈએ, પૈસાવાળા હોઈએ કે જ્ઞાનવાળા હોઈએ, બાકી આપણો પડછાયો આપણી પાછળ જ ચાલવાનું. દુઃખ આપણે જ ભોગવવું પડશે. એને કઈ રીતે સહન કરો છો એ આપણી સમજણ ઉપર નિર્ભર છે. બાકી આવશે એને ભોગવવું પડશે. આટલી નાની એવી બાબતમાં આટલું મોટું દુઃખ. બસ બેટા, આ સિવાય બીજું કઈ નથી. પિતાજીને પ્રણામ કર્યા. પિતાજી, તમારે મને પહેલા કહેવું હતું, હું હમણાં જાઉં. મારી માં કૌશલ્યાની રજા લઈ, આશીર્વાદ લઈ અને હમણાં તમને દર્શન મળવા આવું છું. રામજીએ નિર્ણય કરી લીધો. દશરથજી રડી પડ્યા. એને ખબર હતી કે રામ નહીં રહે, પિતૃ આજ્ઞા પાલક છે. કઈ કઈ નિષ્ઠુર બનીને ઉભા છે. સચિવના પુત્રને લઈ અને રામજી કૌશલ્યાના મહેલ તરફ જઈ રહ્યા છે. દરમિયાન આખા ગામમાં વાત ફેલાઈ ગઈ કે કઈ કઈ રામને વનવાસ આપ્યો છે. અને જેણે સાંભળ્યું એણે દિવાલોમાં માથા પછાડ્યા છે. રંગોળીઓ ભૂસાવા લાગી, દીપમાળાઓ બુજાવા લાગી, તોરણો તૂટવા લાગ્યા. નાના નાના બાળકો રડવા લાગ્યા. પોતાની માને પૂછે, રામ વનમાં જતા રહેશે માં? તો પછી રાજતિલકની તૈયારી શું કામ કરાવી? વૃદ્ધો કાંપવા લાગ્યા, યુવાનો આક્રંદ કરવા લાગ્યા. અયોધ્યામાં હાહાકાર મચે છે. એ ક્યાં કાહ દિખાય વિધિ કાહ સુનાવા. લોકો કહેવા લાગ્યા, વિધાતાએ પહેલા શું દેખાડ્યું અને પછી પાછું શું સંભળાયું? વિધાતાને શું કહેવું? કઈ કઈને દોષ દેવા લાગ્યા. લોકો આક્રંદ કરવા લાગ્યા. બ્રાહ્મણની સ્ત્રીઓ કઈ કઈને સમજાવવા ગઈ, કઈ કઈ માન્યા નહીં. આખી અયોધ્યા રડે છે. અમે રામને વનમાં નહીં જવા દઈએ. રામ અમારા છે અને રામ વનમાં જશે તો અમે આખી અયોધ્યા એની પાછળ જઈશું. ભરત અને એની માતા બે જણા ભલે અયોધ્યાનું શાસન ચલાવ્યા કરે. આમ લોકો બોલવા લાગ્યા. આ મહિલાએ ડાળના છેડા ઉપર બેસીને મૂળમાંથી ડાળ કાપી છે. ડાળી પણ પડશે, પોતે પણ પડશે. એક ચામડાની દોરી માટે કઈ કઈ આખી ગાયને કાપવાનો વિચાર કરે છે. આમ લોકો બોલવા લાગ્યા. કઈ કઈ શું કામ જન્મી? અમુક લોકો કહેવા લાગ્યા, એ જન્મી તો એને ઘરે દીકરાનો જન્મ શું કામ થાય? કઈ કઈનો દીકરો એટલા માટે જન્મ્યો કે અમારા રામને વનમાં જવું પડે. લોકો બહુ દુઃખી થયા. અયોધ્યાનું આખું ચિત્ર પલટી ચૂક્યું છે. માનસકાર કહે છે, અહીં ભગવાન રામ અને સચિવ પુત્ર કૌશલ્યામાને મહેલે પહોંચ્યા છે. પણ કૌશલ્યામાનો તો ખબર જ નથી. એણે તો બધી તૈયારી કરી રાખી. વસ્ત્રો, અલંકારો, શુકન, પ્રસાદ બધું તૈયાર. રાહત જુએ, નાચે છે માં.
હમણાં રાઘવ આવશે, રામનો રાજ તિલક થશે, એની આરતી અમે ઉતારીશું. માને ક્યાંય હર્ષ સમાતો નથી એમાં રામજીનો પ્રવેશ. કૌશલ્યા માના ચરણમાં રામજીએ પ્રણામ કરે છે. તુલસીદાસજી લખે છે, રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથા, રઘુકુલ તિલક જોરી દો હાથા, મુદિત માતુ પદ નાયે માથા. મુદિત શબ્દ વાપર્યો છે, પ્રસન્ન હૈ પ્રભુ. રઘુકુલ તિલક હાથ જોડી મુદિત મનથી માને પ્રણામ કરે છે. તુલસીદાસને જોઈ જોઈને લખતા હોય એમ લખ્યું કે જ્યાં રામે કૌશલ્યાને પ્રણામ કર્યા તો કૌશલ્યાએ શું કર્યું? એકદમ પકડી લીધા રામના, हृदय लगाड़ी और क्या करने लगी? बाबा जी ने देखा और लिख लिया. क्या किया? बार बार मुख चुंबती माता, बार 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 मुख चुंबती माता, नयन नेह जल पुलकित गाता, नयन नेह जल पुलकित गाता. रामना चेहराने प्रेम करवा लागी છે, નેત્રમાં આંસુ છે, શરીર પુલકી. બેટા ક્યારે મુહૂર્ત છે? ક્યારે રાજ્યાભિષેકની સવારે નીકળવાની? હજી તો તૈયારી ન કરી ભાઈ. જલ્દી અલંકારો પહેરી લો, જલ્દી તૈયારી કરો. વશિષ્ઠ બાપજી અને તારા પિતાજી મને ઠપકો આપશે કે સમયસર રામને તૈયાર ન કર્યો. જલ્દી કરો. બાર બાર માં બોલે છે. રામજી ચૂપ છે. બે ચાર વાર પૂછ્યું છતાં રામ બોલ્યા નહીં. કૌશલ્યા માએ પૂછ્યું, રાઘવ તું ચૂપ કેમ છે ભાઈ? શું છે? તારા ચહેરાની રેખાઓ કંઈક જુદું બતાવે છે. બોલના. માને શંકા પડે છે. મુખ ઊંચું કર્યું છે. બતાવ. રામના નેત્રના ખૂણા ભીજાયા છે. બીક એ લાગી, આ મમતા મૂર્તિને હું કેમ કહું કે હું વનમાં જાઉં છું? આની શું દશા થશે? આને કેટલો આઘાત લાગશે? बोल भाई શું છે? तुम उदास क्यों होते जा रहे हो? मां सहन કરી શકીશ? તું રામની માં છે. બોલ. મારા પિતાએ મને રાજ્ય તો આપ્યું, ગાદી આપવાની વાત કરી હતી ને. હા, મારા પિતાએ વચન પાળ્યું છે, તું પાળવું જ જોઈએ. એમાં તું શું મને નવી વાત કરે? આ રઘુકુળ છે. પણ માં, મારા પિતાએ વચન તો પાળ્યું છે રાજ્ય આપવાનું, પણ થોડોક ફેરફાર થયો. શું બચાવ કર્યો છે પિતાનો? શું માં? મારા પિતાએ રાજ્ય આપ્યું પણ ફેરફાર થયો. શું? પિતા દીન મોહી કાન મારા પિતાએ મને વનનું રાજ્ય આપ્યું છે, અને આપણું રાજ્ય કઈ આટલામાં થોડું છે. આપણા રાજ્યની તો સરહદો બહુ વિસ્તરેલી છે. એક ભાઈ અયોધ્યામાં રાજ્ય કરશે, હું જંગલમાં જઈને રાજ્ય કરીશ, ઋષિ મુનિઓને મળીશ, તો મહાત્માઓને આપણી પાસે અયોધ્યા સુધી આવવું નહીં પડે કે અમારા યજ્ઞો અટક્યા છે. મહાત્માઓને આશ્રમે જઈને સુખ આપી. એકદમ વાતને જાણે કંઈ બન્યું જ નથી. અને 14 વર્ષ કાલે પૂરા થશે, હું પાછો આવીશ, તારા પગમાં મસ્તક નમાવીશ. આશીર્વાદ આપમાં. વનવાસ. રામનો હાથ હાથમાંથી છૂટી ગયો. એ વખતે કૌશલ્યાને કોઈ જુએ તો તુલસી કહે એવું લાગે કે કૌશલ્યા નથી, પણ અયોધ્યાના મહેલમાં પથ્થરની મૂર્તિ ઊભી છે. અવાક. માં, હું તને એટલા માટે કહું, તું ધીરજ રાખ. નહીં બાપ, નહીં.
તારા પિતાજી તને વનવાસ ના આપી શકે, તું શું બોલે છે? હા, મારે વનમાં જવાનું છે. શું કામ? રાજ આપવાનો નિર્ણય કર્યો અને વનવાસ આપવાનું કારણ શું? બતાવ. હું અયોધ્યાની મહારાણી છું, હજી મારું મહારાણી પદ ગયું નથી. હું વિરોધ નહીં કરું, હું તારા પિતાની ઈચ્છામાં ઈચ્છા ભેળવીશ, પણ મેં તને જન્મ આપ્યો છે ભાઈ, એટલે મને પૂછવાનો તો અધિકાર ખરો કે મારા પુત્રએ અયોધ્યાનું શું બગાડ્યું છે? હું એટલું તો પૂછી શકીશ તારા પિતા. હું માની શકતી નથી ભાઈ. मानी आंख में आंसू आने, माँ तू रो मत, मैंने इसलिए पहले कहा. तो क्यों ऐसा हुआ? बताओ, कौन कारण बन्યું છે આ વનવાસ? તુલસીજી વર્ણન કરે છે. રામજીએ સચિવ પુત્રની સામે જોયું. સચિવના પુત્રએ કઈ કઈ ભવનની કથા કૌશલ્યાજીને સંભળાવી. આમ બન્યું છે. કઈ કઈ માએ વચન માંગ્યા છે. અવધેશ ધર્મ સંકટમાં છે. જ્યાં કઈ કઈ વચન માંગ્યા એ શબ્દો સાંભળ્યા કૌશલ્યાજી ચૂપ થઈ ગયા છે. હવે બે વસ્તુ ઊભી થઈ. એક બાજુ ધર્મ, એક બાજુ સ્નેહ. ધર્મ એમ કહે રામનો હાથ છોડી દો, પિતાની આજ્ઞા પાળવી પુત્રનો ધર્મ છે. અને સ્નેહ અને વાત્સલ્ય કહે રામ જતો રહેશે તો તું શું કરીશ? ધર્મ અને સ્નેહ કૌશલ્યાને ઘેરી વળ્યા છે. હવે તો રાખી શકું નહીં અને જાય એમ પણ ન કહી શકું. આવી દશામાં મુકાયા છે. રામાયણમાં લખ્યું છે, ધર્મ સ્નેહ ઉભયમતી ઘેરી, ભઈ ગતિ સાપ છછુંદરી કે. ધર્મ અને સ્નેહ આપણા રાષ્ટ્રમાં જ્યારે જ્યારે વ્યક્તિના જીવનમાં ધર્મ અને સ્નેહ સામસામે ઊભા હોય છે ત્યારે આ દેશનો ઇતિહાસ એમ કહે છે કે સ્નેહ ધર્મને માટે બલિદાન આપે છે. જ્યારે જ્યારે ધર્મનું જતન કરવા માટે, સંસ્કૃતિનું જતન કરવા માટે આ રાષ્ટ્રમાં સ્નેહ અનેક વાર બલિદાન આપે. તુલસી કહે છે કૌશલ્યાજી ધ્રુજવા માંડ્યા છે. જબરદસ્ત નિર્ણય કર્યો માએ. આ તો રામની માતા છે. રામનો હાથ પકડીને કહ્યું, રાઘવ, આમાં તારા પિતાજીએ જ તને જો વનમાં જવાનું કહ્યું હોય ને તો કદાચ એમાં ફેરફાર કરાવી શકાય, પણ માતા અને પિતાએ બંને જો વનમાં જવાનું કહ્યું હોય, કઈ કઈ માનું નામ નથી બોલ્યા, પણ જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના. માતાએ અને પિતાએ બંને વનમાં જવાનું કહ્યું હોય ને ભાઈ, શું બોલી છે માં, અદભુત. જો પિતુ માતુ કહેવું બન જાના, તો કાનન સત અવધ સમા. જાઓ બાપ, જો માતા પિતાએ બંને કહ્યું હોય તો 100 અયોધ્યા જેટલું વન તને સુખ આપે. બસ બોલી તો ગઈ માં, પણ પછી ધરતી ઉપર પડી ગઈ. જાઓ બાપ. बाद में बहुत रोई. रामजी ने आंख में आंसू आया. मां आવું नहीं कर, नहीं बेटा जाओ, 100 अयोध्या જેટલું વન સુખ આપે. મારે વિશેષ કઈ નથી કેવું રામ, હું એટલું જ કહીશ બાપા. જ શું કે બડ ભાગી બન મારી અવધ અભાગી. એ વનના વૃક્ષોએ બહુ તપ કર્યા લાગે છે કે અમારા રામને લઈ જાય.
મારી અયોધ્યા ભાગણ બનશે. બડ ભાગી બન મારી અવધ અભાગી, જો રઘુવંશ તિલક તુમ ત્યાગી. બસ માં પડી ગઈ છે. રામજી સમજાવવાની કોશિશ કરે છે, માં ધીરજ રાખ. કેમ ધીરજ રાખું ભાઈ? આવી કોઈ દિવસ કલ્પના નહોતી કરી બાપ. હવે કેમ જીવી શકીશું? માં 14 વર્ષ કાલે પૂરા થઈ જશે, હું પાછો તુરંત આવીશ. રાઘવ બોલવું સહેલું છે બાપ, તો વિયોગ તો સહન કરે એને ખબર પડે. એક વિનંતી કરું રામ. માં વિનંતી ન હોય શું? મને ખબર છે રામ તારો જવાબ શું હશે, પણ એક ઈચ્છા છે. શું? વનમાં જવાનું જ હોય તો પછી મને સાથે ન લઈ જાય? મુજે સાથ લે ચલો. રામ હું તને બોજ નહીં બનું. પહાડમાંથી પડતા વજનદાર પાણીને હું પ્રથમ પીશ, પછી તને પીવડાવીશ. બિલડીની માફક જંગલમાંથી ફળફૂલો એકત્રિત કરી હું તને ફળ ખવડાવીશ. અને હા રાઘવ, પેદલ ચાલતા ચાલતા કોઈ સંધ્યાએ કોઈ નદીને કિનારે વૃક્ષની નીચે બેસીને તું એમ કહીશ, માં હું થાકી ગયો છું, આજે રાત અહીં રોકાઈ જઈએ તો થાકીને જ્યારે તું બેસી જઈશ ના, તો એ વૃક્ષની નીચે તને સુવડાવી હું બેઠી બેઠી તારા પગ દબાવ્યા કરીશ. રામ મુझे साथ ले लो. કરુણા અયોધ્યાના ભવનને ભીંજવી રહી હતી. માને રામજી સમજાવે છે એટલામાં સીતાજીનું આગમન થયું છે. સીતાજીએ સમાચાર મેળવી લીધા છે, આર્યપુત્ર વનમાં જાય છે. મારા માટે શું નિર્ણય કરશે? મને સાથે લઈ જશે કે ઘરે રાખશે? હું શું કરીશ? વૈદેહી આવ્યા છે. માં કૌશલ્યાને પ્રણામ કરી મર્યાદાથી નતમસ્તકે ઉભા સીતાને જોઈને રામજીએ કહ્યું, વૈદેહી, પિતાની આજ્ઞા માનીને વનમાં જાઉં છું. પિતાજી બહુ દુઃખી છે, માં બહુ રડે છે, તમારી જવાબદારી વધે છે, તમે બધાને સાચવજો, બધાનું ધ્યાન રાખજો. કાલે અવધિ પૂરી થશે એટલે હું આવીશ. દેવી, હું જાણું છું તમારી ઈચ્છા શું હોય, પણ દેવી તમારી ઉંમર વનને લાયક નથી. જંગલમાં ફળફૂલ ખાવાના હોય એ પણ ઋતુ હોય તો મળે, ઋતુ ન હોય તો ન મળે. ભૂમિ ઉપર સૂવું પડે. રાક્ષસો જંગલમાં ફરતા હોય, માનવી સ્ત્રીના અપહરણ કરે, વજનદાર પાણી તમે પચાવી ન શકો, અને કુશકંટક વાળા રસ્તા ઉપર તમે ચાલી ન શકો. નારી એ ઘરનું ભૂષણ છે, દેવી જંગલનું નહીં. માતા પિતાની સેવા કરજો. રામજીએ સીતાજીને ધર્મ બતાવ્યો, થોડો ભય બતાવ્યો, નીતિ સૂત્રો કહે, તમે ઘરે રહો. તમારે કંઈ કહેવું છે દેવી? સીતાજીએ કૌશલ્યામાને વંદન કરીને રામની સામે મર્યાદાથી પ્રત્યુત્તર આપ્યો છે. મહાત્માઓ તો એમ કહે છે, સીતાજી રડી પડેલા. કૌશલ્યાએ પૂછ્યું, વૈદેહી બેટી, હા માં, આર્યપુત્ર મને સાથે લઈ જાય તો એણે જે દુઃખો ગણાવ્યા એ સહન કરવા પડે એટલે હું નથી રડતી. તો એ મને ઘરે રાખીને જાય તો વિયોગ સહેવો પડે એટલા માટે પણ હું નથી રડતી. તો માં, હું સારું લગાડવા નથી કહેતી, મારા જીવનનો આ પ્રથમ પ્રસંગ છે કે માં તમે ઊભા છો અને હું આર્યપુત્રની સાથે વાત કરું છું. આજ રઘુકુળની મર્યાદા તૂટતી હોય તો માં મને માફ કરી દે છે. બોલો બેટા. ભગવાન, આપે એમ કહ્યું કે તમારી ઉંમર વનને લાયક નથી, તો આપની ઉંમર વનને લાયક છે. તમે કંદમૂળ ફળ ખાઈ શકો, હું ન ખાઈ શકું. આપ જે માર્ગ ઉપર ચાલો એ માર્ગ ઉપર હું ચાલું તો મને કાંટો વાગે મારે. તમારે માર્ગે ચાલે અને કોઈ દિવસ કાંટા વાગ્યા છે? વળી રાક્ષસો જંગલમાં અપહરણ કરતા હોય, કોની તાકાત છે આપની ઉપસ્થિતિ હોય જનકની પુત્રી સામે નજર કરી શકે? જીવનના બધા દુઃખોને તમારા ચરણના દર્શન કરીને હું ભૂલી જઈશ.
पाय पलोटही सब निसी दासी। रोज रात्रिए दासी तमारा पग दबावशे ना एना जीवનમાં કોઈ વેદના નહીં રહે। महाराज मुझे साथ ले चलो। प्रभु મને બીજી ચિંતા નથી, પણ મારો દાખલો લઈને ભારતની ભવિષ્યની સ્ત્રી સમાજ એમ વિચારશે કે પતિને સુખમાં સાથ અપાય, દુઃખમાં નહીં। એક ખોટી પરંપરા જગતમાં ઉત્પન્ન થશે। હું એક પત્ની છું, પતિવ્રતા છું, મારો ધર્મ તમે મને નહીં સમજાવો પ્રભુ। જીય બીનું દેહ नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। हूँ आपने वचन आपू छू, मने वनमा लई जाओ साथे, तो एक वचन छे शू, हूँ सुख ने याद नहीं करूं, दुख नी फरियाद नहीं करूं। आ सूत्र शीखी लेवा जेवुं छे। सुख ने बहु याद न करो और दुख नी ज्यां त्यां फरियाद न करो। सीता जी का ये सूत्र है। अने महाराज छतांय तमे कहेशो कि घरे रहवानुं तो घरे रहीश, पण आपने विश्वास होय कि तमारी वैदेही 14 वर्ष जीवी शकशे, आवी खातरी होय तो घरे राखीने जाओ, नहीतर हूँ नहीं जीवी शकूं महाराज। અને આપ એટલો તો વિચાર કરો, આ વાત કઈ છુપી થોડી રહેશે। કાલે જનકપુર સુધી વાત પહોંચશે, મારા માતા પિતાને ખબર પડશે કે આર્યપુત્ર વનમાં ગયા અને અમારી પુત્રી સાથે વનમાં ન ગઈ। હું સાચું કહું, મારા મા બાપ માથા પછાડીને રુદન કરશે કે અમારી દીકરીએ સંસ્કારો દીપાવ્યા નહીં। मुझे साथ ले चलो। रामजीने लाग्યું सीताजी प्राण छोड़ी देशे। કહ્યું સાદા કપડા પહેરીને તૈયારી કરો। सीताजी ने मंजूरी मिली। लक्ष्मण जी ने समाचार મળ્યા, दौड़ता आया छे आ तो वीर वैरागी तणखलानी माफक बधु छोड़ीने आया छे। मने प्रभु शुं कहे छे? लखान बधी बात कही। भाई भरत घरे नथी, हूँ वन जाऊं छुं, पिताजीनी तबियत बराबर नथी, तारी जवाबदारी वधे छे, आ बधु संभाळजो, हूँ काले पाछो आवीश। लक्ष्मण जी भगवान ने कहू महाराज नीति और धर्म नो उपदेश एने अपाय जेने आलोक में कीर्ति जोईती होय, परलोक में मुक्ति जोईती होय। मारे आलोक में कीर्ति पण नथी जोईती, परलोक में मुक्ति पण नथी जोईती, मने केवल आपना चरणनी सेवा जोईए। प्रभु हूँ बोलू नहीं, नहीतर मारा मन में एक ज विचार है कि जे अयोध्या में राम न रहे त्या लक्ष्मण न रही सके। महाराज शू अवधनु बगाड्યું છે महाराज मने समजातुं नथी। उग्र मानस छे। आप मने साथे नहीं लई जाओ तो सरयूना पानी में डूबकी मारी मारा प्राण छोड़ी दईश। कौशल्या जी रड़ी पड़ा, लखान आवु अमंगल नहीं बोल, मारी उम्र विधाता तने आपे। राम जी ने लाग्યું लक्ष्मण कईक अनर्थ करशे। कहू जाओ सुमित्रा मानी रजा ले आओ, अने मां दुखी थाय एम नहीं करीश। एने पूछीने बोले आप चिंता न करो, मैं अभी आया। लक्ष्मण जी सुमित्रा ने महले। सुमित्रा माने हजी खबर ज नहीं कि शू थयुं। अद्भुत पात्र छे रामचरितमानसनु। सुमित्रा अंबा दिल वधारे मौन ज राखे छे, आ मां बोलती ज नथी। राम ने पूर्ण ब्रह्म मानी अने राघवनी आराधना में डूबेलू आ पात्र छे भगवती सुमित्रा। प्रणाम कर्या लखन। लखन बेटा हाँ मां क्यारे राज तिलक नो समय छे बेटा, वाजिंत्रो वागता केम बंद थई गया? हूँ तो क्यारनी राह जोईने बैठो। क्या अद्भुत पात्र है सुमित्रा अंबा, जेने बे दीकराओ सुप्रत कर्या छे। मां तू बहु भोળી छे, तने कई खबर नथी। हृदय ने मक्कम कर पछी कहूं शू सांभળી ले। राम ने राज्य नहीं मळ्युं तो रामजी ने 14 वर्ष नो वनवास फटकार्यो छे। मां शुं काम? हाँ मां ये तो प्रश्न छे। मां मारा पिताजी वचनबद्ध बन्या, गादी भरत ने मळे छे। रामजी ने 14 वर्ष नो वनवास थयो। राम सीता वनमा जई रह्या छे, हूँ तारी रजा लेवा आव्यो छुं, मने शुं आज्ञा छे?
બધી વાત જ્યાં સુમિત્રાએ સાંભળી, આ તો વીરની માતા છે. લક્ષ્મણનો હાથ પકડીને કહ્યું, લખન એક વાત કહું. શું? રામ અને સીતા વનમાં જતા હોય ને નક્કી જ થઈ ગયું હોય તો તું મને પૂછવા શું કામ આવ્યો? તારા મા બાપ તો એ છે બાપ, એની સાથે તારે નીકળી જવું જોઈએ. તું મને પૂછે છે શું કામ? તારા મા બાપ તો સીતારામ. तात तुम्हारू मातु देवी, तात तुम्हारू मातु देवी, तात तुम्हारू मातु देवी, तात तुम्हारू मातु पिता राम सब તારી માતા વૈદેહી છે, તારા પિતા રામ છે. સુમિત્રાએ પોતાના અધિકારો જતા કરી દીધા. ધન્ય છે સુમિત્રામાં, તારી માતા વૈદેહી છે, તારા પિતા રામ છે. સુન બાપ, અવધ તહાં જહાં રામ નિવાસુ, અવધ તહાં જ્યાં સૂર્ય હોય ત્યાં જ દિવસ હોય, તેમ જ્યાં રામ હોય ત્યાં જ તારી અયોધ્યા છે. જાઓ બાપ, સીતારામ જો વનમાં જતા હોય તો અયોધ્યામાં તારું કાંઈ કામ નથી. જાઓ બેટી, ધન્ય હે ભારત કી માતા કો. ઓરડામાંથી ભાથો લાવી લક્ષ્મણની કેળ ઉપર સુમિત્રાએ બાંધી આપ્યો. ધનુષ્યબાણ હાથમાં હતા. જાઓ બેટે, તારા માટે રામ બનવા જાય, કારણ કે તું શેષનો અવતાર છે. તારા ઉપર ધરતી છે, ધરતી ઉપર પાપીઓનો વજન વધ્યો. આ બધો વજન તારા માથા ઉપર આવ્યો. રામ વનમાં જાય, પાપીઓને મારશે, ધરતી હળવી થશે, તો બેટા તારું માથું હળવું થશે. તુમરે કાજ રામ બન જાતી, रे काज राम बन जाही, रे काज तारा माटी જ રામ મનમાં જાય છે, બીજું કોઈ કારણ નથી. બહુ સ્વસ્થ છે કહું સુમિત્રા, એની આંખમાં અશ્રુ નથી આવ્યા. એમ કહી દીધું કે ભાઈ વનમાં જાય છે તો મારી આટલી શિખામણ શું? આ દેશની માતા પુત્રોને તૈયાર કરતી. આખું વાતાવરણ ફરતું જોઈ અને વેદના થાય છે. આ દેશના યુવાન પુત્રોને આ દેશની માં એમ કહેતી હતી, બેટા રાગ રોષ ઈર્ષા મદ મોહ, કોઈની ઈર્ષા કરીશ નહીં લક્ષ્મણ. શું શિક્ષણ આપ્યું છે? તારા મનમાં રાગ ના આવવો જોઈએ, રોષ ના આવવો જોઈએ, ઈર્ષા ના આવવી જોઈએ, મદ ના આવવો જોઈએ, મોહ ના આવવો જોઈએ. સ્વપ્નમાં પણ આને આધીન થઈશ નહીં. સ્વપ્નમાં પણ આ દુર્ગુણ ના આવવા જોઈએ. લક્ષ્મણજી ધ્રુજી ગયા. માના ચરણ ઉપર હાથ મૂકીને કહ્યું કે માં, જાગૃત અવસ્થામાં તો દુર્ગુણ નહીં આવે, પણ હું સૂઈ જાઉં અને સ્વપ્નમાં દુર્ગુણ આવે તો તારું વચન તોડ્યું કહેવાય. તારી મમતાના સોગંદ ખાઈને કહું છું, હવે તારો દીકરો 14 વર્ષ નિદ્રા જ નહીં લે. કારણ કે નિદ્રા લઉં તો સ્વપ્ન આવે ને, ઊંઘીશ નહીં. આ આંખોમાં રાગ રોષ ઈર્ષા મદમોહ તો નહીં, પણ ઊંઘને પણ નહીં આવવા દો. એક આંખમાં રામ રહેશે, બીજી આંખમાં સીતાજી રહેશે. હવે તો 14 વર્ષ પછી પાછો જો આવું અને તને પગે લાગુ, તું કહીશ કે બેટા સૂઈ જા, અને તું જ્યારે સુવડાવીશ ત્યારે હું સૂઈશ. બાકી હું 14 વર્ષના જાગરણનો સંકલ્પ કરું. ધન્ય હે ભારત વર્ષ. તુલસીદાસજી વર્ણન કરે છે
लक्ष्मण जी ने आ रीते तैयार कर्या। बेटा पुत्रवती जगत में स्त्री ए छे जेनो पुत्र रघुवर्ण भक्त हो। आ दुनिया में कोई मां आवू न बोले, भले जगत ना चिंतको मने कठोर कहे, पण हूँ तने स्पष्ट कही दऊं, राम ब्रह्म छे, अवधनो प्राण छे, अमारो आत्मा छे। हाँ मां बोलीश नहीं, राघव ब्रह्म छे। बेटा मां कदी आवू दीकरा माटे न बोले, पण हूँ आज बोलू छू। बेटा सीतारामनी सेवा करता करता प्राण छोड़वानो वखत आवे ना तो प्राण छोड़ी देजे, पण अयोध्याना आत्माने 14 वर्ष पूरा थाय એટલે અયોધ્યામાં પાછા પહોંચાડજે। તારી જવાબદારી છે। અમારી ચિંતા ન કરીશ બેટા। લક્ષ્મણજીના નેત્રો સહેજ વિનાશ પકડે છે। હજી मां स्वस्थ છે। लखन जी ने अभी अभी प्रणाम किया है, अपने पुत्र को सीने से लगा रहे। जाओ बेटे लखन, तारी राम भक्ति सफल हो, तारी आराधना सफल हो, पर गमे तेम तो मां छे ना। हाँ अत्यार सुधी मक्कम रही शकी, पर लक्ष्मण पगे लागी अने ज्यां चालता थया बस ए दृश्य जोई थांभलो पकड़ी सुमित्रा रड़ी पड़ी। लखन ने मुड़ के देखा, मां। हाँ बाप तारो मार्ग मंगलमय। मां रोती रही, लखन निकल गए। तुलसी जी लखे छे आव्या कौशल्याना महलमां। आमची सीताजी पण आवी चूक्या छे। त्रणेय जणा कौशल्याने प्रणाम करे छे। मां अमे जईए छीए। ए त्रणेयने जोईने जे कौशल्यानी दशा थई। नजर सामे तमन्नानु, नजर सामे तमन्नानु पतन जोयू नथी जातु। नजर सामे तमन्नानु पतन जोयू नथी जातु। अन खिल्या पहला खरी जातु, सुमन जोयू नथी जातु। रामजी समझावे छे, मां काले पाछो आवीश, पण केम समझे।